Hello, good morning, everyone. Today we are going for a very important topic of basic astrology quiz answering. So, in the quiz number 3, I had asked about this video will be recorded for both Tamil and as well as English audience. So, I have asked in the quiz number 3 that imagine all 9 planets uh, wish to join the national politics. If so, which planet do you assign to bureaucrats or the people who are top with the ladder as administrators? So let us see the answer now. Many people have joined and given an votes, and congratulations for everyone because your attempt is highly valuable. And unfortunately, no one is a winner. And the right answer is Moon. Let us see how it is through this video. In our galaxy, in the planetary system, we know that Sun is the king and the Moon is the queen. Okay. But the Sun is the king and the Moon is the queen. But if you notice the kings, they normally don't work so much. They just give orders, and the execution responsibilities all will be for with the ministers. So if you really see our politics or any other national politics, the kings will never work so hard. They are just in the power, having the government actually under them, and they will be executing the powers, making the policies, etc. But how these policies will be executed, or how the each ministry will work, will be always lying with the top administrators, or what we call as bureaucrats. So in India, we have civil examinations, civil service examinations, where you can see IPS, IFS, and so many Indian administrative services. If you have cleared all these administrative services, you will be in one of the posts, right? IPS, IAS, IFS, and so there are so many ministries around. Why we have selected Moon in the planetary system is what we are supposed to learn. Moon is, if you really see the galaxy, how many of you have really seen the galaxy? You have seen the galaxy, the sun will be here, and followed by Mercury, and followed by Venus, and there will be Earth. And Moon will be continuously rotating around the Earth. And since the Moon is having a very close association with the Earth, they become so social with the humans. Because every time they travel inside their mind, they know what is happening in them, so they become very social with them. Whether it is for good or bad, they are very sociable. So how the humans interact with each other, for the bad events or the good events, they have to keep exchanging their love and affection towards them, correct? That is how the social means. So here the Moon has taken up the role of uh, the the execution task from the sun, and then they will execute the down the level administration services. Suppose if the government is making a policy, and that policy, say health policy, that policy cannot come without king cannot execute everything by himself. He need lot of administrators around him in the different area according to the geography. They have to have division. Second, there are also a lot of specialization. Suppose if you take our political this thing. Now, one man cannot be a show expert in everything. One man has to be, one person has to be good in financial services. Then he will be taking that administrative services related to the finance. One person should be good in agriculture. He will be the administrative line. Another person is good in defense. He will be in the defense. So every secretaries, if you notice, the chief minister will have chief secretaries, and under them there are a lot of secretaries around. And these secretaries also will have a domain portfolio. And these domain portfolios have to constantly interact with the public, whether it is good or bad. They have to go in front of the public and execute. So this is a task which is given to the Moon because of the so close relationship with the Earth, and it is traveling so fast and so fast around the Earth. So that is also one another responsibility of the
moon, because the responsibilities of sun has to reach faster to the public. Otherwise, suppose if I give an orders today and it is not reaching them, suppose if there is a relief funds to be given and you are not there at all, then what is the use? So the sun has to give the whole power to the moon because it is the fastest rotating, plus it is also more closer to the public, social. That is why those who are aspiring for the government services, especially to the administrative services like IPS, IAS, and all these people, should have very good moon in the Lagna, a very good placement in Lagna, and especially it should be in a very good house in the Samsha, especially in the Artha. If that is in Artha, then that person will be surely clearing the administrative services. And this is how this relationship has been established, because that person has to interact with the public. If there is no intention of going and mixing with the public, he can never become an administrator, right? So that is the principle. And king will never, normally the people will misunderstand that the sun will be the responsible. Never, because sun is only on the center of power. That's all. He only has to watch the politics angle, how the other opposite party, how they are behaving, what is their press releases, what policy I should make, how I can keep the public happy. These are all the things which sun has to take and keep it in control. And as well as he has to organize everything about all the ministries, how they function, and they have to keep on meeting everyone in a meeting and get the feedback, and also you have to listen as well as to you have to execute, you have to tell also. In both ways the sun has to work, and his whole aim is to work for the public. And moon, if you really notice the word very carefully, the moon is called as public servant. The administrators, what we are telling them, what is the logo? Public servant. And this name, the servant, will be never associated with the king. King will never like it. So that is why king wants to reach the public, but however, he will always reach them through the moon, because moon is the fastest reaching planet and he can take care of the public very well because he's so social. So I am now shifting to the Tamil audience. வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போற ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பேசிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த பாலிடிக்ஸ்ல வந்து இப்போ குவிஸ் நம்பர் 3ல வந்து நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். எங்களுடைய வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி குவிஸ் வந்து எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் குரூப்ல தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு தோணுதோ அவங்கெல்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அண்ட் எங்களோட இது வந்து அஸ்ட்ராலஜி குவிஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி, நாங்கள் ஆல்ரெடி வி ஆர் த டாப் ஒன் ஆஃப் த டாப் குரூப்ஸ் இன் அஸ்ட்ராலஜி குவிசஸ். ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் லேர்னிங் த்ரூ திஸ். உங்களுக்கு இதுல இருந்து நிறைய கற்றுக்கொள்ள முடியும். இதுல இந்த இன்னைக்கு கேட்ட கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, குவிஸ் நம்பர் 3ல இப்போ 9 பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 7 பிளானட்டும் 2 சாயா கிரகங்களும் சேர்ந்து நேஷனல் பொலிட்டிக்ஸில் வர வேண்டும் என்றால் எந்த பிளானட்டுக்கு வந்து பியூரோக்ராட்ஸ் இல்லைன்னா டாப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன்ல வரக்கூடிய, அதாவது ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனை எழுதி வரக்கூடிய வாய்ப்பு எந்த பிளானட்டுக்கு ஜாஸ்தி உள்ளது, எதனாலும் கேட்டிருந்தேன். அதற்கு வந்து ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருந்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா, சன், ஜூபிட்டர், ராகு, வீனஸ், மெர்குரி, மார்ஸ் அண்ட் மூணுன்னு கொடுத்திருந்தேன். எல்லாரும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை போட்டாங்க. பட் என்னன்னா, ரைட்டான ஆன்சர் யாருமே போடாததுனால இந்த குவிஸ் வந்து யாருக்குமே முடியல. ஆக்சுவலா இந்த ஓட் பண்ண யாருக்குமே போய் சேரல. ஸோ த ரைட் ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரன். ஏன் சந்திரன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப பொதுவே பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ராஜா இருக்காருன்னா அது ராஜா பிளானட்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன். சூரியன் எப்பவுமே வந்து அவருடைய கவர்மெண்ட் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும், பொலிட்டிக்ஸை எப்படி நன்றாக செய்து ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய முதல் குறிக்கோளாக இருக்கும். ஆப்போசிட் பார்ட்டி, அதாவது எதிரியுடைய தலைவரை எப்படி வீழ்த்துவது என்பதை மட்டும்தான் அவருடைய கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கும். ஒன்று. 2வது, ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு பாலிசி எதெல்லாம் அவர் வந்து நான் இதை பண்ணுவேன் அதை பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்களோ அந்த பாலிசியெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய பொறுப்புல தான் அவர் இருப்பாரு. 2வது, அவருக்கு பலவிதமான கடமைகள் இருக்கும். நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு, நாட்டினுடைய பினான்ஸ், அடுத்து வரக்கூடிய பாலிசிஸ் என்ன, பட்ஜெட் எப்படி செய்வது, மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க, அதை எப்படி செய்கிறது, எப்படி நிறைவேற்றுறது அப்படிங்கிற பலவிதமான பொறுப்புகள் அந்த ராஜாக்கு இருக்கு. அப்ப இந்த டே டு டே அவசியத்துக்கு வந்து
இந்த ராஜாவால போய் அந்த மக்களை பார்க்க முடியுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது. அதுக்குத்தான் இன்னொரு பிளானட் அவசியம்னு வச்சாங்க. எது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரன். அதனால இந்த சந்திரனுக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய பவர் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ்க்கு. யாருக்கெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ் படிக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஜாதகத்துல வந்து சந்திரனுடைய அமைப்பு பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும். அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் லக்னத்திலையும் நல்ல நிலைமையில் இருந்து தசாம்சத்தில் அர்த்த பாவங்களில் இருக்கு, இல்லைன்னா அர்த்த பாவங்களுடைய சம்பந்தம் பெற வேண்டும். அப்படி பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அமர்த்திய காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரகன் பொறுப்பு ஏற்றிருந்தாலும் ஓகே. இது மாதிரி பல ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு அஸ்ட்ராலஜில. பட் என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா இந்த சந்திரனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த தசாம்சத்தில் இருந்தால் மட்டுமே இந்த ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் இது போன்ற பதவிகளுக்கு ஐஎஃப்எஸ் எந்த மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸா இருந்தாலும் அந்த பொறுப்பை ஏற்று நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆளாக சந்திரனே வருவார் என்பதுதான். ஏன்னா சூரியன்கிட்ட இருந்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொறுப்புகளை வாங்கி வந்த பிறகு சந்திரனுக்கு தான் அதனுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் பொறுப்பு மக்களிடம் போய் சேர்ப்பதற்கான பகுதி இருக்கிறது. இந்த நம்மளுடைய இந்த சிஸ்டம், இந்த கேலக்சியை பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும். இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கும் முதல்ல, அதற்கப்புறம் புதன் இருக்கும், புதனுக்கு அப்புறம் சுக்கிரன், சுக்கிரனுக்கு அப்புறம் பூமி, அதுக்கப்புறம் வர வேண்டிய பிளானட் விட்டுருங்க. பூமிக்கு மேல என்ன சுழலுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா படு ஃபாஸ்டா சுழலக்கூடிய பிளானட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரன். அப்ப அந்த பூமியில் இருக்கிற அந்த வாழும் மனிதர்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் அவர்களிடம் மிகவும் சோசியலாக பழகுவதற்காகவும் மிகவும் அந்யோன்யமாக பழக வேண்டும். ஏன்னா ராஜா வந்து எல்லார் வீட்டுக்கும் போய் போக முடியுமா? முடியாது. அப்ப அந்த அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஆசாபாசங்கள், துக்கங்கள் இதெல்லாம் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு 3 மட்டுமே முடியும். ஏன்னா அவரு தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் மூவி. ஒன்று. 2வது அவர் தான் க்ளோஸ் டு த எர்த் இருக்கிறாரு. அப்ப அவரால் மிக அழகாக அந்த எக்ஸிகியூஷன் பொறுப்புகளை வகிக்க முடியும். இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து இருக்கிற இந்த சூரியனுக்கு வந்து எல்லா ஃபீல்டுலயுமே எக்ஸ்பர்டைஸ், ஒரு ராஜாவால எல்லா ஃபீல்டுலயுமே எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்க முடியுமா? நீங்க சொல்லுங்க. பினான்ஸ்ல இருக்க முடியுமா? டிஃபென்ஸுடைய நாலேஜ் இருக்குமா? ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ்க்கு நாலேஜ் இருக்குமா? இல்லைன்னா போலீஸ் ராணுவத்தையில எப்படி வைக்க வேண்டும் என்பது நாலேஜ் இருக்குமா? அக்ரிகல்ச்சர்ல நாலேஜ் இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது. அதற்காகத்தான் வந்து ஒவ்வொரு சீஃப் செக்ரட்டரி என்று ஒரு ஆளை வச்சு அவர் வந்து அந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணி வந்தவராக இருக்க வேண்டும். அந்த சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு கீழே நிறைய அனதர் செக்ரட்டரிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த செக்ரட்டரிஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபீல்டுல அவங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கும். அவங்க வந்து அவங்களுடைய இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் செக்ரட்டரி வந்து அந்த செக்ரட்டரியில இருந்து மறுபடியும் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த அண்டர் த லைன்ல எல்லாருக்கும் போகும். அந்த பொறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் டிவைடு செய்து கொடுக்கப்படும். அப்ப அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு அந்த போர்ட்போலியோ கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆளுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பியூரோக்ராட்னு பேர். அப்ப அந்த யாருக்கு அந்த பதவி பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சந்திரனுக்கு மட்டுமே. அதனாலதான் அந்த சந்திரன்ல இருக்கிற அந்த பாவங்கள் அந்த நவாம்சத்திலையும் ஒரு நாலேஜ் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ்ல இருக்க வேண்டும். ராசி கட்டத்திலையும் அழகான ஒரு சந்திரனாக நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த சந்திரன் இருக்க வேண்டும். 2வது பாத்தீங்கன்னா தசாம்சத்தில் அர்த்த பாவங்களில் நின்று நல்ல நிலைமையில் பொசிஷன் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அவர் ஒரு பியூரோக்ராட் ஆகவோ அல்லனா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிவில் சர்வீஸ் எழுதி கிளியர் செய்து ஆட்சி நல்ல ஒரு உயர்ந்த பதவிகளுக்கு வர முடியும் என்பது மட்டும். அந்த சந்திரனுடைய எவ்வளவு பலம்ங்கிறத பொறுத்து அவருடைய பதவியும் அவருடைய அந்தஸ்தும் இருக்கும். அதுதான் இன்றைய பாடம். அதனால எப்பவுமே வந்து இந்த கொஸ்டின் போடும் பொழுது பல பேருக்கு என்ன சந்தேகம் முதல்ல வரும் அப்படின்னா சூரியனாக இருக்குமோ அப்படின்னு. சூரியன் ஒரு கிலும் அந்த பியூரோக்ராட் இந்த இன்ட்ரெஸ்டுக்கு வரவே மாட்டார். ஏன் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங்கிறது அதுல வரமாட்டார். அவருக்கு வந்து தேவை பவர். அது எப்படி லீடர்ஷிப்பும் பவர் தான் அவருக்கு மேஜர் ப்ரையாரிட்டி. அப்ப அது கிடைக்கும் வரை அவர் எப்படியெல்லாம் பாலிடிக்ஸ்லயே அவர் இன்வால்வ் பண்ண வேண்டும், எதிரிகளை கண்டினியூஸாக வாட்ச் செய்ய வேண்டும், இதுல எல்லாம் அவருடைய டைம் போவதனால அவருக்கு வந்து எடுத்து சொல்வதற்காக இப்போ மக்கள்கிட்ட இந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, ட்ராட் இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றதுக்கு அவரே போய் பார்க்கறதுக்குலாம் நேரம் இல்லை. இங்கே போய் அங்க போய் பார்க்க முடியுமா? உங்களுடைய ஊர்ல வந்து ஒரு ட்ராட் வந்திருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய நிலம் வந்து கரிசல் நிலம் ஆகிவிட்டது, அதை வந்து பாருங்கள் அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பாப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா?
இல்லைன்னா ஆட்சியில உச்சத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர் வந்து பாப்பாரான்னு கிடையாது, கண்டிப்பா வரமாட்டார். அதற்கு யாரை அனுப்புவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சீஃப் செக்ரட்டரியோ இல்லைன்னா அந்த மினிஸ்ட்ரியில இருக்கிற போர்ட்போலியோல வைக்கிற சந்திரனின் ஆட்சி பெற்ற ஒருத்தர் மட்டுமே அந்த பொறுப்புகளை ஏற்று வரவும் முடியும், சக்சஸ் ஆகவும் முடியும். ஏனென்றால் சூரியனுக்கு அந்த சந்திரன் வந்து எர்த்துக்கு வந்து மிக அருகாமையில் சுழற்சி செய்து கொண்டே இருப்பதனாலும் அதுவே மிகவும் ஃபாஸ்டாக சுற்றி வருவதனாலும் இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய கலாமிட்டி வந்திருக்குன்னு வச்சுங்க, வெள்ளம் வந்து விட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வெள்ள நிவாரண நிதின்னு ஒண்ணு கொடுப்போம், நிவாரண நிதின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க இல்லையா? அந்த வெள்ள நிவாரண நிதியை வந்து அரசிடம் வந்த பிறகு அரசு வந்து சொல்றாங்க இந்த 500 கோடியை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட நிவாரண நிதியாக கொடுங்கள் அப்படின்னா அதை கொண்டு போய் அரசரே கொண்டு போய் கொடுப்பாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாரு. அப்ப சூரியனுக்கு அந்த அந்த இடத்துல வேலை இல்லை. யாருக்கு வேலை அப்படின்னா சந்திரனுக்கு மட்டும்தான். ஏன்னா அவரால் தான் சுழற்சியாக வேகமாக சென்று நாட்டு மக்களை கொண்டு சேர்க்க முடியும். அதுவே அந்த ஜாதக கட்டத்திலும் உங்களால் பார்த்து கொள்ள முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஜாதகருக்கு மட்டுமே அவ்வளவு ஷிஃப்டாக வேலை செய்து அந்தந்த பொறுப்புகளை வகித்து அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை செய்ய முடியும் என்பதை இந்த இடத்துல உணர்த்துகிறேன். தொடர்ந்து எங்களுடைய அஸ்ட்ராலஜி குவிஸை பார்த்து வாருங்கள். பலவிதமான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் எங்களுடைய அஸ்ட்ராலஜி குவிஸ் வந்து 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பேசிக், இன்டர்மீடியரி, அட்வான்ஸ். இந்த 3 பகுதிகளிலும் கண்டினியூஸாக வீடியோ வந்து கொண்டே இருக்கும். ஓகேவா? நன்றி, வணக்கம்.